हॅलो, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. This team. Okay. Good morning, everyone. Today we are going to see the new point from the standard costing, that is labor variances. Previously we have seen already the material variances. In that, material cost variance, then material mix variance, material usage variance, and material utility variance. So today I am going to again cover the simple numerical questions on labor variances, and then we will go for the quite difficult questions. So first of all, you can see the standard time and the rate for unit components are given. And for this unit component, standard hours are 20. Standard rate per hour is ₹5. Actual data and related information is given. That is, actual production is 1000 units. Actual hours of work is 20,500 units. Sorry, hours. Actual rate per hour is ₹4.80. And they have requested us to calculate the labor cost variance, labor efficiency variance, and the labor rate variance. So here, as per the information given, this information is quite similar with the material variances. So here, to calculate the labor cost variance, you should first try to understand what is the formula for labor cost variance. So we will move on to the next slide. First, what we are supposed to calculate is, we are supposed to calculate the labor cost variance. And the formula for labor cost variance is standard time multiplied by standard rate minus actual time into actual rate. So if you look at the question here, the standard time is 20 hours and standard rate per hour is ₹5. And here actual time is this one and actual rate per hour is 4.80. So immediately standard hours for actual production that we are supposed to calculate, because here the standard hours are given is 20 units and actual production is 1000 units. So 20 into 1000, how much is the actual standard hours for actual production? Total 20,000 hours, because here only standard hours are given for 1 unit, but actually how much units they have produced? 1000 units. So therefore I have been multiplying with the 1000 units, कारण की वरती इथे तुम्हाला जे दिसतात ते स्टँडर्ड आवर्स हे फक्त एका युनिट साठी 20 तास लागतात आपल्याला, परंतु ऍक्च्युअली किती युनिटचं प्रोडक्शन झालंय आपल्याकडे? 1000 युनिट्स. जर एका युनिटला 20 लागत असतील तर 1000 युनिट्सला किती लागतील आपल्याला तास? 20,000 आवर्स लागतील. So standard 20,000 multiplied by standard rate ₹5 minus actual hours, that is 20,500 hours multiplied by ₹4.80. So here you will get the 1,600 rupees favorable. That is 20,000 into 5 is 1 lakh rupees and 20,500 into 4.80. So the difference between these two, it is 1,600 units, which is favorable. Hello, are you with me? Are you following me? Hello. Yes, sir. समजतंय का सगळ्यांना? बघा, लेबर कॉस्ट वरायन्स आपण काढतोय आणि लेबर कॉस्ट वरायन्स काढताना आपल्याला स्टँडर्ड टाइम आणि स्टँडर्ड रेट लागतो. आता इथे जो स्टँडर्ड टाइम दिला होता तो 20 तास दिलेला आहे, परंतु ऍक्च्युअल आपलं प्रोडक्शन किती झालंय? 1000 युनिट झालंय. मग एका युनिटला जर 20 तास असतील तर 1000 युनिटला किती असणार आहेत? 20,000 तास. म्हणजे इथे स्टँडर्ड अवर्स फॉर ऍक्च्युअल प्रोडक्शन आपल्याला काढायचे, तर त्याच्यामुळे आपण 20 गुणिले 1000 युनिट करून बघितलं आणि म्हणून आपल्याला स्टँडर्ड अवर्स किती आले? 20,000 युनिट्स. समजलाय सगळ्यांना लेबर कॉस्ट वरायन्स? हॅलो हॅलो, लेबर कॉस्ट वरायन्स समजलाय का? यस सर. ओके, नेक्स्ट लेबर रेट वरायन्स. जसं आपण मटेरियल प्राइस वरायन्स काढतो, सिमिलरली आपण लेबर रेट वरायन्स काढणार आहोत. मग लेबर रेट वरायन्सचा फॉर्म्युला पण आहे आपल्याकडे, that is actual time multiplied by standard rate multiplied by actual rate. मग इथे आपण स्टँडर्ड टाइम किती लागतो आपल्याकडे? 20,000 आवर्सचा. सो लेबर रेट वरायन्स 20,500, सॉरी ऍक्च्युअल टाइम इज 20,500. इथे बघू शकता तुम्ही ऍक्च्युअल आवर्स 20,500 आवर्स. स्टँडर्ड रेट किती आहे? 5 रुपये आहे आणि ऍक्च्युअल रेट किती आहे? 4.80. तर इथे बघा तुम्ही 5 रुपये आणि इथे किती आहे? 4.80. सो याचा जर तुम्ही
मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला 4100 काय येईल, फेवरेबल येणार आहे. समजलं सगळ्यांना? तर हा होता लेबर रेट व्हरायन्स. आता आपण तिसरा व्हरायन्स काढणार आहोत, तो म्हणजे लेबर efficiency variance. So third is labor efficiency variance. So formula for labor efficiency variance is standard rate multiplied by standard time minus actual time. So standard rate is ₹5. Standard time is 20,000 hours and actual time is 20,500 hours. So therefore 5 into bracket 20,000 minus 20,500 is equal to, इथे तुम्ही बघू शकता 500 येणार आहे. सो 500 into 500 is equal to 2,500 ऍडव्हर्स, कारण की 20,000 तास मायनस ऍक्च्युअली 20,500 तास आहेत. सो 500 गुणिले 5 बरोबर 2,500 हे ऍडव्हर्स लेबर इफिशियन्सी व्हरायन्स आहे. आता आपण मटेरियल व्हरायन्सेस मध्ये जसं व्हेरिफिकेशन करत होतो, सिमिलरली आपण लेबर व्हरायन्सेस मध्ये देखील व्हेरिफिकेशन करणार आहोत. तर हे व्हेरिफिकेशन कसं करायचं आहे बघा. आता या दोघांचं रिलेशनशिप कसं असतं हे सगळ्यात पहिल्यांदा माहिती पाहिजे. रिलेशनशिप कसं आहे याचं, लेबर कॉस्ट व्हरायन्स इज इक्वल टू लेबर रेट व्हरायन्स प्लस लेबर इफिशियन्सी व्हरायन्स. आता लेबर कॉस्ट व्हरायन्स किती आला इथे बघा, लेबर कॉस्ट व्हरायन्स 1,060 फेवरेबल इज इक्वल टू लेबर रेट व्हरायन्स किती आला होता आपल्याला 4,100 फेवरेबल, तर 4,100 फेवरेबल. आणि लेबर इफिशियन्सी व्हरायन्स किती आलाय 2,500 ऍडव्हान्स, तर 2,500 ऍडव्हान्स. तर 4,100 मधून जर 2,500 तुम्ही वजा केले तर तुम्हाला किती मिळेल, 1,600 फेवरेबल मिळतील. समजलं सगळ्यांना? हॅलो हॅलो. येस सर. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचं आपण अजून एक. हो सर. ओके, सेकंड क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा calculate labor variances. The standard time per unit is 2.5 hours. Actual hours is 2,000 hours. Standard wage rate is 2 per hour and actual output is 1,000 units. Actual wages ₹4,500 and 20% of actual time has been lost due to machinery breakdown. आता प्रश्न काय ते समजून घ्या. आपल्याला लेबर व्हरायन्सेस काढायचे, त्याच्यासाठी आपल्याला त्याला स्टँडर्ड टाइम पर युनिट किती दिलाय 2.5 आवर्स, म्हणजे 2.5 तास लागतात आपल्याला स्टँडर्ड एका युनिटसाठी. आणि ऍक्च्युअली किती तास झालेले आहेत तिथे 2,000 तास काम झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याला स्टँडर्ड आवर्स फॉर ऍक्च्युअल आउटपुट हे तुम्हाला काढावं लागेल, कारण की इथे ऍक्च्युअल आउटपुट किती आहे 1,000 युनिट आहे. एका युनिटला किती आहे 2.5 तास लागतात. तर 1,000 गुणिले किती करावं लागेल तुम्हाला 2.5 करावं लागेल. आणि इथे वरून असं सांगितलेलं आहे की ऍक्च्युअल टाइम किती याचा लॉस झालेला आहे, तिथे 20% हा तुमचा टाइम हा मशिनरीच्या ब्रेकडाऊन मुळे लॉस झालेला आहे. मग आता इथे तुम्हाला क्वेश्चन सोडवताना पहिल्यांदा काय करावं लागेल की तुम्हाला लेबर कॉस्ट व्हरायन्स काढावं लागेल. आणि लेबर कॉस्ट व्हरायन्स करताना स्टँडर्ड टाइम मल्टिप्लाइड बाय स्टँडर्ड रेट मायनस ऍक्च्युअल टाइम इंटू ऍक्च्युअल रेट. मग आता इथे स्टँडर्ड अवर्स फॉर ऍक्च्युअल प्रोडक्शन, मग इथे स्टँडर्ड अवर्स किती होते 2.5 पर युनिट आणि ऍक्च्युअल प्रोडक्शन किती आहे 1,000 युनिट्स. इथे तुम्ही बघू शकता ऍक्च्युअल आउटपुट इज 1,000 युनिट्स, म्हणजे स्टँडर्ड अवर्स किती आहे 2,500 युनिट्स. मग आता इथे आपण दुसरी गोष्ट आपल्याला काढायची ऍक्च्युअल रेट, कारण की इथे जर तुम्ही बघितलं तर ऍक्च्युअल रेट इथे वेजेस किती दिले 4,500 रुपये दिलेले आहे आणि इथे पर युनिट किती दिले 2 रुपये. मग आपण काय करणार आहे, ऍक्च्युअल रेट आपल्याला काढायचं असेल तर ऍक्च्युअल वेजेस डिवायडेड बाय ऍक्च्युअल अवर्स करावं लागेल. मग ऍक्च्युअल वेजेस किती दिलेत आपण 4,500 आणि ऍक्च्युअल अवर्स किती आहे 2,000. 4,500 भागिले 2,000 म्हणजे पर युनिटचा रेट किती आला इथे 2.25 हा पर युनिटचा रेट आहे. म्हणजे या क्वेश्चन मध्ये इथे वेजेसचा टोटल रेट दिला होता, पर युनिट दिला नव्हता, त्याच्यामुळे आपण तो पर युनिट कॅल्क्युलेट केलेला आहे. समजलं सगळ्यांना? हॅलो हॅलो. येस सर. ओके, आता आपण लेबर कॉस्ट व्हरायन्स काढूया. तर स्टँडर्ड टाइम आता इथे किती असेल तुमचा 2,500 आवर्स. स्टँडर्ड टाइम इज 2,500 आवर्स. इथे आवर्स असलं पाहिजे, इथे कोण युनिट झालेला आहे. सो त्याचा स्टँडर्ड रेट किती आहे बघा, इथे स्टँडर्ड रेट इज ₹2 पर आवर मायनस ऍक्च्युअल टाइम इज 2,000 आवर्स मल्टिप्लाइड बाय ऍक्च्युअल रेट इज इथे आपण काढलेला आहे तो म्हणजे 2.50 पर आवर.
सो इथे 5,000 वजा इथे 2,000 गुणिले जर तुम्ही 225 करून बघितलं तर तुम्हाला जो काही रेट येईल त्यातून मायनस केल्यानंतर तुम्हाला किती मिळणार 500 रुपीज फेवरेबल येणार आहे. सो 500 रुपीज फेवरेबल इज दी लेबर कॉस्ट वरायन्स. नाव आता सेकंड आपण काढणार आहे ते म्हणजे लेबर रेट वरायन्स. लेबर रेट वरायन्स फॉर्म्युला इज ऍक्च्युअल टाइम मल्टिप्लाइड बाय स्टँडर्ड रेट मायनस ऍक्च्युअल रेट. मग आता इथे ऍक्च्युअल टाइम, तर ऍक्च्युअल टाइम आपला किती आहे 2000 आवर्स आणि स्टँडर्ड रेट किती आहे आपला, तर स्टँडर्ड रेट इज 2.5 आणि ऍक्च्युअल रेट किती आहे, तर ऍक्च्युअल रेट आपण इथे काढलेला आहे 2.25. सो 2000 युनिट्स इंटू 2 minus 2.25, so you will again get the 500 adverse. तर 500 रुपये ऍडव्हान्स हा आपला इथे वरायन्स येतो लेबर रेट वरायन्स. आता तिसरा वरायन्स आपण काढायचा आहे तो म्हणजे लेबर इफिशियन्सी वरायन्स काढायचा आहे. तर लेबर इफिशियन्सी वरायन्स काढताना आपण काय म्हणतो फॉर्म्युला स्टँडर्ड रेट मल्टिप्लाइड बाय स्टँडर्ड टाइम मायनस ऍक्च्युअल टाइम. मग आता इथे स्टँडर्ड रेट किती आहे तर 2.5 आणि स्टँडर्ड टाइम किती आहे आपला तर 2500 आवर्स आणि ऍक्च्युअल टाइम किती आहे आपला 2000 आवर्स. म्हणजेच आपल्याला 1000 फेवरेबल हा लेबर इफिशियन्सी वरायन्स या ठिकाणी आलेला दिसतो. आता हे जे होतं 20%, तर याच्यासाठी आपण लेबर आयडियल टाइम वरायन्स काढणार आहे. आता आयडियल टाइम वरायन्स म्हणजे काय की आपल्या कंपनीमध्ये काही कारणास्तव जर काम होऊ शकलं नाही, म्हणजे उदाहरणार्थ मशीन बंद पडली, कंपनीमध्ये लाईट गेलेली असेल किंवा लोक लॉकडाऊन असेल किंवा लोक स्ट्राईक वरती गेलेले असतील, तर अशा वेळेला कामगाराला पगार तर द्यावाच लागतो, परंतु तो कामगार कुठल्याही प्रकारचं काम करत नाही, म्हणजे तो रिकामा बसून असतो आणि म्हणून अशा वेळेला आपल्याला लेबर आयडियल टाइम वरायन्स काढावा लागतो. समजते सगळ्यांना, लेबर आयडियल टाइम वरायन्स काढावा लागतो. मग लेबर आयडियल टाइम वरायन्स काढण्यासाठी त्याचा फॉर्म्युला काय तर आयडियल आवर्स मल्टिप्लाइड बाय स्टँडर्ड रेट, म्हणजे आपला किती वेळ वाया गेला हे आणि त्याच्याबरोबर प्रत्येक तासासाठी आपण किती पैसे खर्च केले आणि तो आपला वाया गेलेला वेळ आहे ते इथे तुम्हाला काढता येतं. मग आता आयडियल आवर्स इथे काय म्हटलंय 20% ऑफ ऍक्च्युअल टाइम हॅज बीन लॉस्ट. मग आता ऍक्च्युअल टाइम किती होता 2000, तर 2000च्या 20% जर तुम्ही केलं तर किती येणार इथे 400, म्हणजे 400 आवर्स गुणिले स्टँडर्ड रेट किती आपला 2.5. हिअर ideal hours is equal to 20% of actual hours, that is 20% of 2000 is equal to 400 hours. 400 तास, 400 तास, मग इथे 400 गुणिले इथे आपला रेट किती आहे हा स्टँडर्ड रेट इज ₹2. इथे बघा स्टँडर्ड वेज रेट किती आहे 2 रुपये आहे. मग हा 2 रुपये म्हणजेच आपलं 800 रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे, कारण की मशीन ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे आपल्या कामगाराला काम करता आलं नाही, त्याच्यामुळे 400 तास वाया गेले आणि 400 तासाला आपण प्रत्येक तासाला त्याला किती पैसे दिले होते तर 2 रुपये दिले होते, म्हणजेच एकूण आपलं 800 रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे. म्हणजेच कामगारांनी काम केलं नाही परंतु आपल्याला त्यांना त्या तासासाठी पगार मात्र द्यावा लागला, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण लेबर आयडियल टाइम वरायन्स असं म्हणतो. आता ह्याचा आपण हा जो लेबर आयडियल टाइम वरायन्स आहे तर हा लेबर इफिशियन्सी वरायन्सचाच एक पार्ट आहे. म्हणजे इथे जर तुम्हाला दिसतोय लेबर इफिशियन्सी वरायन्स, याचाच पार्ट हा लेबर आयडियल टाइम वरायन्स आहे, हे सगळ्यांनी या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. आता आपण ह्याचं व्हेरिफिकेशन करून बघूया. लेबर कॉस्ट वरायन्स इज इक्वल टू लेबर रेट वरायन्स प्लस लेबर इफिशियन्सी वरायन्स. आता इथे लेबर कॉस्ट वरायन्स किती आला आपला इथे 500 रुपये दिसतोय सगळ्यांना इथे 500. मग लेबर कॉस्ट वरायन्स आपण इथे घेतला 500 फेवरेबल. आता 500 फेवरेबल इज इक्वल टू लेबर रेट वरायन्स किती आहे